بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول چوائس۔ تو آج میں اس ناول منزل پروانہ جس کو تحریر کیا ہے فائزہ بتول نے، اس کی میں تھرڈ ایپیسوڈ ریڈ کروں گی جو کہ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ تو اس ناول کی کس کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ تو چلیے اب زیادہ انتظار نہیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اس ناول کی طرف۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے کیوں یہاں پر رکھا ہوا ہے؟ گپ اندھیرے میں زبیر کی چیخیں خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ کوئی ہے؟ زبیر نے ایک دفعہ پھر سے گلا پھاڑ کر چلایا۔ لعنت ہو تم جیسے ظالم ہو! آخر میں پوچھتا ہوں میرا کیا جرم ہے جو مجھے لاوارثوں کی طرح یوں اندھیرے زدہ کمرے میں پھینک دیا گیا ہے؟ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ زبیر نے اپنا روح جمانا چاہا تو اسی وقت اسے بھاری بوٹوں کے زمین پر روک جانے کی آوازیں آنے لگی جو شاید اسی کمرے کی طرف آ رہی تھی، اور ایک دھاڑ سے دروازہ کھلا۔ کیا بک بک کر رہا ہے تو پاگل کتے کی طرح؟ چہرے پہ ناک تک ماسک لگائے وہ جو کوئی بھی تھا، لیکن زبیر کے پیشانے پر بکھرے بالوں کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے کر سر اونچا کرتے ہوئے بولا تھا، چھوڑ مجھے ذلیل انسان کمینے، تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، مجھے ایک دفعہ نکل لینے دو یہاں سے۔ سر میں بالوں کے کچاؤ سے ہوتی تکلیف کو ضبط کر کے زبیر نے دھمکی دی، جس پر وہ شخص استازیہ کہکمہ لگا کر ہنسنے لگا۔ کمینہ تو پہلے سے ہی تھا، ذلیل تو اپنی کرتوتوں کے باعث خدا کے قہر سے ہوا، اور جہاں تک بات یہاں سے چھوٹ کر مجھے نہ چھوڑنے کی ہے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، کیونکہ آج اور ابھی سے تمہاری قسمت میں بالکل زندان جیسا اندھیرا لکھا گیا ہے، جس کی مشابت انگن لڑکیوں کی عزت پامالی سے ہوتی ہے، اس لیے آزادی تو بھول ہی جاؤ۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارتے ہوئے وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، جبکہ مردانہ قوت کا تھپڑ لگنے کے باعث کرسی پہ بندھا زبیر بری طرح سے بائیں جانب گرا۔ سرزمین پہ لگنے کی وجہ سے خون کی لکیر پھوٹی اور زبیر نیم و آنکھوں سے وہ منظر یاد کرنے لگا جب وہ عمیر کے کہنے پر وہ کمرے میں بند ہو گیا، اور طلحہ کے فون پر جو بات اس نے کہی تھی وہ زبیر کے قدموں تلے زمین کو نکال گئی تھی کہ کل صبح حویلی میں ریڈ پڑنی تھی جس میں سائقہ اور نور کے ساتھ ریپ کے جرم میں سے گرفتار کیا جائے گا، اور یہ بات عمیر بھی جانتا تھا، تبھی اس نے زبیر کو کمرے میں بند رہنے کا کہا۔ لیکن طلحہ کی بات پر یقین کرنے کے بعد وہ چوری چھپے حویلی سے نکل گیا تھا کہ جب جان بچ گئی تو سب سے پہلے وہ عمیر کا نام اس صفحہ ہستی سے مٹھائے گا جس نے اس کو ڈبل کراس کیا۔ دن کا سویرا حویلی کو بھی روشن عطا کر گیا تھا، لیکن حویلی میں صبح کے وقت بوال مچا ہوا تھا۔ سب لوگ افراتفری میں زبیر کو تلاش رہے تھے، حویلی ہی نہیں پورا گاؤں زبیر کی گمشدگی کے باعث حیرت کا اظہار کر رہا تھا کہ راتوں رات زبیر کہاں گیا۔ عمیر غم و غصے کے زیر اثر مردان خانے میں چکر پہ چکر لگا رہا تھا اور زبیر کی کم عقلی پر افسوس کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کا عمیر کی بات پر بھروسہ نہ کرنا اس بات کی گواہی تھا کہ وہ عمیر سے بد ذہن ہو گیا تھا کہ تبھی ملازمہ نے شائستہ کے گھر والوں کی آمد کی خبر دی، جسے سن کر عمیر کو نئے سر سے شائستہ پر غصہ آنے لگا تھا۔ ہم اپنی بہن کو لینے آئے ہیں، اسے بلا دیجیے۔ سردار افضل شائستہ کے بڑے بھائی جیسے ہی مردان خانے میں داخل ہوئے اپنے آنے کا مقصد بتا کر رخ موڑ گئے تھے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کس وجہ کی کو بنیاد بنا کر؟ عمیر بھی افضل کی بدتمیزی کو ضبط کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایسے گھر میں میری بہن نہیں رہ سکتی جس کا ایک فرد قاتل اور دوسرا مقتول اور تیسرا زانی ہو۔ سردار افضل اپنی روبدارانہ آواز میں اپنا رخ عمیر کی جانب کرتے ہوئے بولے، آپ کی بہن سردار عمیر سائیں کی بیوی بھی ہے اور آپ سے زیادہ اس پر میرا حق بنتا ہے، اور اسی حق کو بنیاد بنا کر شائستہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، یہ میرا حکم ہے۔ آنکھوں سے جھلکتی سرخی اور لہجے سے اگلتے شعلوں کی حدت سے سردار افضل پہلے تو غصے سے دیکھتے رہے، پھر استحیہ مسکراہٹ نے ان کے لبوں کو احاطہ کیا۔ اور اگر سردار عمیر سائیں کی بیوی اس کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو؟ آنکھیں بندگی کرتے ہوئے افضل نے کہا، جس پر عمیر نے حیرانگی سے دیکھا۔ اگر یہ بکواس ہے تو بہت بے تکی بکواس ہے۔ عمیر بھی طنزیہ ہنستے ہوئے کہہ گیا، اب کیا کریں عمیر سائیں، بکواس تو ہوتی تو بے تکی ہے، لیکن جو حقیقت بات ہوتی ہے اسے بکواس تم جیسے لوگ بناتے ہو۔ ہونٹوں پہ جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے افضل بھی بھرپور طنز کر گئے تھے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس طرح کی بکواس کرنے کی؟ عمیر سائیں بھڑک کر افضل سائیں کا گریبان پکڑ چکے تھے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے بھائی صاحب کا گریبان پکڑنے کی؟ شائستہ نے عمیر کا ہاتھ افضل کے سائیں کے گریبان سے ہٹا کر خود عمیر کا گریبان پکڑ کر غرا کر کہا،
तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। एक झटके से अपना गिरबान छुड़ाकर उमैर ने शाइस्ता को थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन इसका हाथ अफजल ने हवा में ही पकड़ लिया। अपनी हद में रहो सरदार उमैर साई, मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ ना। यही तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है, नहीं तो जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है इसको याद कराऊँ ना तो तुम्हारी ये शक्ल अपने हाथों से बिगाड़ कर तुम्हारा जिस्म जला कर राख कर दूंगा, समझे? चलो शाइस्ता। एक झटके से उमैर का हाथ छोड़ते अफजल ने इसे धमकी दी और शाइस्ता का हाथ थाम कर आगे बढ़ने लगा। शाइस्ता इस हवेली की बहू और मेरी बीवी है, वो मेरी मर्जी के बगैर हवेली से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। उमर की आवाज़ पर अफजल ने पलट कर इसे देखा, जो शाइस्ता हर नज़रें जमाए हुए थे। बताओ शाइस्ता, तुम्हें अपने मैके और ससुराल में से एक घर को चुनना है, यानी अपना भाई या शौहर। तुम्हारा क्या फैसला है, बोलो। उमर शाइस्ता को घूरते हुए बोल रहा था। शाइस्ता खामोशी से लपसी उमर को देख रही थी, जिसकी आंखों में शर्मिंदगी की बजाय एक गुरूर सा था। आपको क्या लगता है मुझे किसके साथ रहना चाहिए, अपने बच्चे के मुजरिम के साथ या माँ बाप के मरने के बाद ठंडी छाँव बनकर पालने वाले भाई के साथ? सीने पे बाजू बांधकर शाइस्ता सरापा सवाल बनी थी। तुम्हें अपने शौहर के साथ रहना चाहिए, उमर कुछ पल के लिए वो बात बोला। अफजल इन दोनों के दरमियान खामोशी से खड़ा था। इस शौहर के साथ जो अपनी बीवी को एक ज़र खरीद मिले गुलाम समझता है, इस शौहर के साथ जिसकी बीवी की हैसियत अपने पाँव में पहनने वाली चप्पल के नीचे दबी खाक के बराबर भी नहीं समझता, या इस शौहर के साथ जिसकी औलाद का कातिल इसका अपना ही शौहर है? बताएं। शाइस्ता की आंखों में नमी और अजियत दोनों मौजूद थी, जिसे उमर बाखूबी देखकर महसूस कर सकता था। हम इस बाप को बुलाकर एक नई जिंदगी भी शुरू कर सकते हैं शाइस्ता, उमर ने कहा। नहीं साईं, एक माँ अपने बच्चे के कातिल को कभी माफ़ नहीं कर सकती, और मैं कोई अजीम हस्ती ही नहीं हूँ जो सबको बुलाकर आपको माफ़ करूँ और एक नई ज़िंदगी शुरू कर दूँ। आपका और मेरा साथ बस यहाँ तक का ही था। कोशिश कीजिएगा अपने साथ हुए इस नुकसान पर नदामत के 2 आँसू ही बहा लें, और मैं दुआ करूँगी खुदा सच और इंसाफ का साथ देने वालों को सुरखरू करे, और ज़ुल्म व जबर करने वालों की न को नस्ब नाबूद। चलें भाई साहब, शाइस्ता कहते हुए मर्दान खाने से निकल गए। खुला के कागज़ बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुँच जाएँगे, अफ़ज़ल साईं कहते हुए बाहर चले गए, और उमर साईं अपने नाम और मर्तबे के बाहर एक धड़कता दिल रखता था, जो अपनी महबूब बीवी की दूरी पर खून के आंसू रो रहा था, पर अपना नाम, मर्तबा और शान इस दिल से भी ज़्यादा अजीज़ थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया जो दाद के काबिल है। कवि जेल में दाखिल होते बोला, जहाँ तला घंटों सर दबाए बैठा था कि कवि की आवाज़ से फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ा, तो तुम्हें आज़ाद हो गया कि अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तला खुशी के ज़ेर असर बोले जा रहा था, क्योंकि कवि ने जो भी काम इससे करवाया था इसके बदले में तला की रिहाई रखी थी, जिस पर तला ने फ़ौरन से हामी भरी और अपना वो मुतालबा दोहराया था। हाँ, रिहाई तो तुम्हारी बनती है, तुमने काम ही ऐसा किया है। कवि ने इस पे पीठ थपथपाते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो कवि को मुस्कुराता देखकर तल्हा भी मुस्कुराने लगा। बस एक बात मेरे ज़हन में घूम रही है, कवि ने कनपट्टी को खुजाते हुए कहा, जिस पर तला ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। वो ये कि ज़ुबैर तो शुरू से ही बिगड़ा हुआ था, जबकि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, मेरी मदद की जो कि, लेकिन ज़ुबैर जैसे इंसान के हाथ जैसे लग गए, मतलब तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई? कवि चाहता तो ज़ोर ज़बरदस्ती और ज़बर से भी पूछ सकता था, लेकिन वो तब करता जब इसके पास कोई रास्ता ना होता। मैं अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, बल्कि किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तला ने अपनी बात का यकीन दिलाया। हाँ, हाँ, वो तो मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी तजस्सुस हो रहा है। कवि इसकी बात का यकीन करते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए इसके साथ चलता अपने ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ, और कुर्सी पे बिठाकर खुद इसके सामने टेबल पर बैठ गया। मैं सकी से बहुत मोहब्बत करता था, इसे कितनी मर्तबा ये बात बताई, लेकिन वो अभी अभी साई से मोहब्बत करने लगी। मैंने बहुत बार अपनी मोहब्बत और अबीर साई के आला ख़ानदान का यकीन दिलाकर इसके घर बाइज़्ज़त तरीके से रिश्ता भी भेजा, जिसे इसने मेरे माँ-बाप के सामने इनकार कर दिया, और इनकार का कागज़ थामे मेरे माँ-बाप घर आ गए। उन्होंने तो सब्र कर लिया, लेकिन मुझसे सब्र ना हुआ। फिर एक दिन मुझे इल्म हुआ कि सकी ने अबीर साई से निकाह कर लिया, जिसमें इसके वालिदैन भी पेश-पेश थे। मेरे अंदर आग सी जलने लगी, और तभी ज़ुबैर के करीब तरीन लोगों में शामिल होने की सरतोड़ कोशिश शुरू कर दी, जिसमें मैं कामयाब भी ठहरा। फिर खुदा की तरफ से अबीर साईं मर गए और मेरा काम आसान हो गया। एक रात ज़ुबैर शराब नोशी कर रहा था और उसका गुनाह करने को भी दिल कर रहा था, तो मैंने सकी का नाम लिया और सारी हकीकत इसके गोश गुज़ार कर दी, और वो भड़क कर हवेली चला गया। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मैंने जो भी किया सब गुस्से में किया, क्योंकि सकी का इनकार मुझे गुस्सा दिला गया। मेरी मर्दाना अना पर कारी ज़रब लगा गया, तभी मैंने ये सब किया। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मेरा यकीन करें सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। किसी एहसास के ज़ेरे असर तला किसी ट्रांस सी कैफ़ियत में बोले जा रहा था, और आखिर में अपनी बात का और लहजे का सबूत देते हुए अपनी बात का यकीन दिलाने लगा।
जब एक ज़ोरदार थप्पड़ तलहा के रुखसार पर लगा जिसके बायस इसका रुखसार झंझना उठा। तुम जैसा बेगैरत इंसान जिसके घर में अपनी एक बहन मौजूद हो, वो किसी और की बहन की इज़्ज़त के साथ कैसे खेल सकता है? तुम जैसे को मर जाना ही बेहतर होता है, नहीं तो अपनी बहनों की इज़्ज़त से कारोबार करना शुरू कर देते हो। एक और थप्पड़ तलहा के रुखसार पर पड़ा तो वो नींव मुर्दा सा ज़मीन पर गिर गया। इसहाक, ले जाओ इसे और बंद कर दो लॉकअप में, क्योंकि अब से इनकी आज़ादी की उड़ान भरने वाले पर खुदा छीन चुका है। खर्रा कर कहते हुए कवि ने साहब को आवाज़ दी, जो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ और नीम बेहोश तलहा को बाहर ले गया। जबकि कवि गहरे सांस लेता, खुद को पुरसुकून करता हुआ टेबल पर बड़ा अरेस्ट वारंट पकड़कर बाहर निकलता हुआ, अपने साथ एक नफरी को लेता हुआ थाने से बाहर निकल गया। बीबी सरकार शाइस्ता के पले जाने से फिर से रोती करलाती हुई अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने चुकी थी, लेकिन इस एक मर्तबा फिर से बरवक़्त सुकून आवर दवा के ज़ेर असर सुला दिया गया, और उमैर खुद भी इन्हीं के पास सोफ़े पर बैठा इन्हें देखकर किसी गहरी सोच के ज़ेर असर था। दिल के किसी कोने में एक डर, एक मलाल, एक शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन एक मर्तबा फिर से अना इन तमाम एहसासात पर भारी पड़ गई थी कि तभी मुलाज़िम ने आकर बताया कि हवेली के बाहर पुलिस खड़ी है, जो सरदार उमैर साईं से मिलना चाहते हैं और ज़ुबैर को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। मुलाज़िमा को भेजकर उमैर ने दर्द से फटते सर को दोनों हाथों से दबाया, चेहरे पर हाथ फेरकर पुरसुकून करता हुआ बाहर को चल दिया, जहाँ मर्दान खाने में पुलिस यूनिफॉर्म में अपनी रोबदार शख्सियत पर टांग रख के बैठा एसपी अब्दुल कवी अपनी बेतासुर नज़रों से मर्दान खाने में दाखिल होने वाले शख्स को देखने लगा, जो कंधे पर शॉल रख के मुनासिब चाल चलता हुआ इस तक आया। कहिए, कैसा आना हुआ? सलाम दुआ की बजाय उमैर मध्य की बात पर आया और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मेरा कैसे आना हुआ? मेरा नहीं ख्याल कि तुम लाइल्म होंगे। कवि ने संजीदगी से जवाब की बजाय सवाल किया। नहीं, मैं वाकई नहीं जानता। एक पुलिस ऑफिसर को हवेली आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अगर आप अपना वाज़े करते तो मैं कुछ कह सकूं। उमर जितना पुरसुकून लग रहा था, इतना था नहीं। चले, मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ एक मुजरिम की तलाश में आया हूँ, जो एक कातिल और जानी है, और बदकिस्मती से इसका लिंक इस बारूब हवेली के साथ जुड़ा है। और खुशकिस्मती देखें कि वो आपका छोटा भाई यानी सरदार उमैर साईं का छोटा और चहेता भाई सरदार ज़ुबैर, इसे गिरफ्तार करने आया हूँ मैं। कवि ने पुरसुकून और तंज़ी अंदाज में कहा, जिस पर उमैर ने अपनी मिट्टी भींची थी। आपके पास क्या सबूत है कि मुजरिम मेरा छोटा भाई यानी सरदार ज़ुबैर है? जोश की बजाय होश और अकल का सहारा लेते उमैर ने पूछा। सबूतों और गवाहों की बात ही ना करें, क्योंकि सबूत और गवाह ऐसे हैं कि पहली पेशी में ही अदालत मुजरिम को सज़ा सुना दे। यानी क्या मैं जान सकता हूँ? उमैर ने तहम्मुल से पूछा। नहीं जान सकते आप, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है, और ये रहा अदालत की तरफ से नोटिस। अगले एक हफ्ते में आप लोगों की पेशी है अदालत में, और इसलिए किसी का भी वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि आप ज़ुबैर को हमारे हवाले कर दें। कवि ने भरपूर संजीदगी के साथ कहा। हवेली का चप्पा चप्पा छान लें, लेकिन ज़ुबैर यहाँ नहीं है। उमैर को अब ज़ुबैर का फैसला दुरुस्त लग रहा था। पुलिस के यहाँ आने से पहले ही वो फरार हो गया था, इसलिए इसकी तरफ से मुतमईन होते हुए उमैर ने कवि से कहा, वो तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन एक बात कहूँ। कवि ने आंखें छोटी करते हुए लबों पर आने वाली मुस्कुराहट को दबाकर इजाज़त मांगी। हवेली को छान मारने की इजाज़त तो दे दी, अब कौन सी इजाज़त चाहिए एसपी? उमैर ने मुस्कुरा कर पूछा। एक ऐसी बात कि जिसे सुनने के बाद ये जो सुकून की लहर आपके रग-व-बह में सरायत कर गई है, वो गुस्से और तैश में बदल सकती है। कवि ने पहली बुझवाई थी। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। उमैर को इस बात खाक समझ ना आई, इसलिए पूछा। यहाँ आने से पहले ही सरदार ज़ुबैर मेरी गिरफ्त में मौजूद है। यहाँ पर आने और ज़ुबैर की गिरफ्तारी के वारंट तो आज सुबह मिले हैं, लेकिन ज़ुबैर मेरी गिरफ्त में कल शाम से ही है। कवि ने राज़दार अंदाज में कहा, जिसे सुनकर उमैर के चेहरे का सुकून लाली में बदला और गुस्से के बाद गहरे सांस लेने लगा। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी बात पर गुस्सा आ जाएगा। कवि ने कहकमा लगाकर हंसते हुए चिढ़ाकर कहा। आना भी चाहिए था, क्योंकि इसलिए बताया था। कवि कहता हुआ बाहर जाने को था, जब उमैर की बात पर पलट कर इसे देखा। कितनी रकम में तुम बिकोगे एसपी? क्या कीमत है तुम्हारी इस घमंड की? बोलो, कितनी कीमत लोगे? ये रहा चेक, दस्तखत कर दिए मैंने, जितनी चाहे रकम भर लेना, लेकिन बदले में मुझे मेरा भाई सही सलामत चाहिए, बगैर किसी अदालती कार्रवाई के। इन सारे सबूतों को मिटा डालो। चेक पर दस्तखत करते हुए कवि के मुंह पर मारकर उमैर ने हुक्म जारी किया। कवि ने बड़े ज़ब्त से इस मैच शख्स को देखा, फिर अपने कदमों में गिरे चेक को उठा इन्हीं कदमों पर उमैर के करीब कर आया।
اگر میں چاہوں تو تمہیں ابھی کے ابھی گرفتار کر سکتا ہوں، ایک ایماندار اور پولیس آفیسر کو رشوت دینے کے جرم میں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میری نظر میں تمہارے اس جرم کی سزا محض اتنی ہے کیونکہ اس کی سزا تمہیں میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ جب تم ہر جانب سے ٹوٹ کر بکھر چکے ہوں گے اور اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرو گے، تب میں تم پر ترس کھانے کی بجائے ہنسوں گا، اور اتنا ہنسوں گا کہ تم مرنا چاہو گے تو بھی موت تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ خودکشی کرنے کی تم میں ہمت نہیں ہے کیونکہ تم ایک بزدل شخص ہو۔ اور ایک آخری بات یاد رکھنا کہ ہر پولیس کی وردی پہننے والا رشوت خور نہیں ہوتا۔ کچھ ایماندار بھی ہوتے ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا کر اس ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہیں۔ عمیر کے شانے پر تھپتھپا کر کبھی جا چکا تھا، جبکہ عمیر اس کی باتوں پر تل ملا کر رہ گیا کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر سارے ثبوت زبیر کے خلاف تھے تو ایسا کچھ کرنا تھا کہ جس سے ڈائریکٹ کیس ان کے حق میں چلا جاتا۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر ادا جلدی جلدی ناشتہ کرنے پر بشیر بابا کے ہمراہ یونیورسٹی کی جانب چل دی، لیکن بشیر بابا کو خاص ہدایات سے نوازنے کے بعد احمد صاحب نے انہیں روانہ کیا اور خود لاؤنج میں چلے آئے۔ تبھی ممتاز بیگم بھی ان کے لیے چائے لے آئی اور انہیں کے پاس بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا احمد، آپ کیوں کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں؟ ممتاز بیگم نے ان کی کسی سوچ میں گم پایا تو پوچھ بیٹھی۔ نہیں بس یوں ہی، احمد صاحب جواب دینے کے بعد چائے کا سپ لینے لگے۔ کوئی پریشانی ہے تو شیئر کریں، میں بیوی ہوں آپ کی، دکھ سکھ کی ساتھی۔ ممتاز بیگم کی بات پہ احمد صاحب مسکرا دیے۔ سکی کا کیس جس طرح پیچیدہ تھا مجھے لگتا نہیں تھا کہ سالو ہو جائے گا، لیکن تلا اور ایس پی کی بھرپور کوشش کے بعد یہ کیس ہماری مٹھی میں، یعنی جیت ہماری ہے۔ لیکن کیا احمد صاحب کے یوں خاموش ہو جانے پر ممتاز بیگم نے پوچھا۔ دھمکی آمیز پیغام اور کالز آ رہے ہیں اسی کیس کے متعلق۔ احمد صاحب کی بات پر ممتاز بیگم خاموش ہو گئیں۔ وہ تو پہلے بھی آیا کرتی تھی احمد، لیکن آپ انصاف اور زندگی کے درمیان انصاف کو اہمیت دیتے ہیں تو مجھے یقین ہے اب بھی انصاف کو ہی سیر فہرست رکھیں گے۔ ممتاز بیگم ان کی بیوی تھی، زندگی کے ہر موڑ پر انہوں نے احمد صاحب کا ساتھ دیا تھا، تو آپ کیسے پیچھے ہٹ جاتی؟ احمد صاحب کسی گہری سوچ کے زیر اثر تھے۔ احمد آپ اس بار بھی پریشان نہ ہو، جو بھی فیصلہ کریں گے پر پورے عدل و انصاف کے ساتھ کیجیے گا۔ بس آپ یہ یاد رکھیے گا ہر بار کی طرح اس فیصلے میں بھی میں اور ادا آپ کے ساتھ ہیں، ہر مشکل اور پریشانی میں آپ کی ہمت اور حوصلے بڑھانے کے لیے۔ ممتاز بیگم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ احمد صاحب کا حوصلہ بڑھایا تھا، اور ہمیشہ کی طرح احمد صاحب اب انہیں نرم مسکراہٹ سے نواز گئے تھے۔ رات کو ڈنر کرتے وقت ممتاز بیگم، احمد صاحب اور ادا خاموشی سے ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ سکی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تبھی وہ کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ ادا بیٹے کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ احمد صاحب ادا جو خاموش سا دیکھ کر بولے تھے۔ پتہ نہیں بابا ہمیں یہ بات بتانی چاہیے کہ نہیں، لیکن آج یونیورسٹی کی واپسی پر کوئی کار ہمارا تعاقب کر رہی تھی، حالانکہ گارڈز بھی تھے، لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہوئی یہ بات۔ ادا نے کنفیوز سی صورت بنا کر احمد صاحب اور ممتاز بیگم کی گوش گزار ساری بات بتائی۔ بیٹے آپ کا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، ممتاز بیگم ادا کی تسلی کے لیے بولی تھی۔ مما ہو بھی سکتا ہے، گارڈز تھے، لیکن پھر بھی ہمیں محسوس ہوا۔ خیر آپ لوگ پریشان نہ ہو، ہم نے ایسے ہی کہہ دیا، آپ کی بات درست ہو سکتی ہے مما۔ ادا احمد صاحب کے چہرے پہ پریشانی کے سائے دے کر ادا نے فوراً سے بات بنائی۔ بابا آپ پریشان نہ ہو پلیز، ہم نے تو خواہ میں ہی بتا دیا، حالانکہ یہ صرف محسوسات ہیں، تو پلیز۔ ادا نے مسکرا کر کہا تو احمد صاحب اس کی تسلی کے لیے مسکرا دیے، حالانکہ ان کے دل میں ایک طرح کا دھڑکا سا لگ گیا تھا۔ ایک نئی صبح کا آغاز کا سورج اپنی پوری آفتاب کے ساتھ چمک رہا تھا جب ادا کے فورس اور منت ترلا کرنے پر سکی بھی اس کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی۔ بہت ہی خاص ہدایت دے کر احمد صاحب نے بشیر بابا کے ہمراہ سکی اور ادا کو روانہ کیا۔ انتہائی بے دلی سے سکی نے یونیورسٹی میں قدم رکھا، لیکن جب واپسی ہوئی تو ادا کے علاوہ اس نے خود بھی ایک مثبت تبدیلی محسوس کی تھی، جس کے زیر اثر وہ فریش فیل کر رہی تھی۔ کیسا محسوس ہوا یونیورسٹی آ کر؟ واپسی پر گھر جاتے ہوئے ادا نے سکی سے پوچھا، جس کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اچھا محسوس ہوا، سکی نے مسکرا کر اسے جواب دیا۔ تو بشیر بابا ہم کل پھر سے سکی کو اپنے ساتھ لے آئیں گے تاکہ یہ اسے کافی اچھا محسوس کرے۔ ادا نے بشیر بابا کو بھی مخاطب کیا تو وہ بھی اس کی بات پر مسکرانے لگی کہ مسکراتے ہوئے ادا کی نظر ایک دفعہ پھر سے باہر کی طرف گئی، جہاں ایک گاڑی ان کا تعاقب کر رہی تھی، یا شاید ادا جو محسوس ہو رہا تھا ہمارا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ ادا نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا کیونکہ بھی بیگ پر گارڈز بیٹھے ہوئے تھے، ادا کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ ادا نے بہرحال اس کار کو نظر انداز کیا، لیکن وہ غیر محسوس انداز میں ان کے پیچھے ہی تھی۔ بشیر بابا آپ کو ہماری گاڑی کے پیچھے وائٹ کلر کی کار نظر آ رہی ہے؟ ادا نے اپنے شک بشیر بابا کو بتایا تو انہوں نے سائڈ مرر سے پیچھے دیکھا۔
जी बेटा, मैं देख रहा हूँ। गार्ड्स को अलर्ट करता हूँ, बशी बाबा ने कहते हुए साथ वायरलेस से पीछे बैठे मसल्ला गार्ड्स को वार्न करने के लिए वायरलेस उठाया। वैसे ही इनकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू हो गई। बशी बाबा ने फ़ौरन अदा और सकी को नीचे झुकने का कहा और ख़ुद गाड़ी को चलती गोलियों में कंट्रोल करने से जतन करने लगे। हालांकि गाड़ी के पीछे गार्ड्स फ़ौरन ही हरकत में आए थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बशी बाबा के ठीक दिमाग का निशाना लिया तो गाड़ी ओवर कंट्रोल होते हुए बल खाती बहुत दूर जा गिरी थी। बीबी सरकार का एक मरतबा फिर से दौरा पड़ा था, इसलिए उमैर पुरसुकून करता इन्हें सुलाने के बाद इनके कमरे से अभी निकला ही था जब इसका मोबाइल बजना शुरू हुआ। उमैर ने कॉल अटेंड करके जान को लगाया और अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाए। हाँ बोलो मेरी बात हर हाँ मेरी हाँ बोलो मेरी हर अमल हुआ कि नहीं। दूसरी जानिब से न जाने क्या क्या आगे कि उमर के लबों पे फतह की मुस्कुराहट फैल गई। आगे भी ध्यान रखो, अगर वो हमारी बात ना माने तो एक और झटका दो, जिसके लिए ताप न लाते हुए वो हमारे सामने घुटने टेकते। कमरे का दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ और लाइट्स ऑन करता हुआ सोफे पर बैठ गया। और हाँ, एक और बात, इस पुलिस वाले पर गहरी नज़र रखो। वो कहाँ आता है कहाँ जाता है, इतना तो तय है कि ज़ुबैन को इसने थाने में नहीं रखा होगा। कन पट्टी सहलाते हुए मैंने कहा, नहीं इसे फ़िलहाल कुछ नहीं करना, अगर इसे छेड़ा तो सारा इल्ज़ाम हम पर ही आएगा। तुम बस इस जस्टिस पर नज़र रखो और उसकी इकलौती बेटी पर भी। दूसरी जानिब से मुकम्मल यकीन दिलाते हुए फ़ोन बंद कर दिया गया और उमैर फ़ोन को एक जानिब रखते हुए आंखें बंद करके सोफे पर ही नींदराज हो गया। बेसुकूनी रकवा पे में सरायत कर जा रही थी। शाइस्ता को गए हुए 2 दिन हो गए थे और उसके जाने के बाद उमैर इस दिन सब कमरे में आए तो एक बार फिर इसकी कमी पहले से ही भोजन साहब को मज़ीद थका गई। उमैर फ़ौरन आंखें खोलता हुआ बेड साइड टेबल से शाइस्ता और अपनी शादी की तस्वीर उठाकर बेड पर नींदराज हो गया। उमैर यकटक शाइस्ता की तस्वीर देख रहा, एक खामोश मगर तासीर आंसू उसकी आंख से निकलकर कनपट्टी से होता हुआ बालों में जब्स हो गया। क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं था कि कितना चाहता हूँ मैं तुम्हें? शाइस्ता की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए मैं भोजन लहजे में बोला, अगर चाहते तो चाहत की खुशबू का गला घोटकर से जिंदा ना दफनाते। अंदर से कहीं आवाज़ आई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर रहने में ही है तो तुम मुझसे खुला क्या लोगी? मैं खुद तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि सरदार उमर साई का चस्ती पुश्ती शमला ऊंचा रहा है और हमेशा रहेगा। चाहे इसमें अपने जज्बात एहसासात पैरों तले दबाकर ही क्यों ना बुलंद रखना पड़े, मैं करूँगा। फ्रेम से तस्वीर निकालकर 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए एक अज़म से बोला, यह लहजे में तंज था। तस्वीर को लाइटर की मदद से जलाकर वहीं जैबीन पर फेंकते हुए बेड पर टांगे लटकाए आंखें बंद करता और नींद दराज हुआ था। वो जब से यूनिवर्सिटी से आया था अपने कमरे में बेड पे लेटा खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाए इस परी फिकर के मुतालिक सोचे जा रहा था, जो अदा के साथ इसकी दोस्त बनकर आज यूनिवर्सिटी आई थी। इसका खौफ से सफ़ेद पड़ता चेहरा, घबराहट के मारे उठती झुकती घनी घनी पलकें, खूबसूरत किसी हिरनी की मानंद बड़ी बड़ी काली आंखें, नाक में पहनी बारीक सी नोज रिंग, शकरफी लब सादा मगर परवक्कार चेहरे, गिर सख्ती से जमा हुआ दुपट्टा। वारिस को पहली नज़र में अपना ही असीर कर गया था। अब भी इस चेहरे को याद करते हुए वारिस मुस्कुराया था। जब एक बहुत ही नरमी से अपने बालों में किसी का मोहब्बत भरा लम्स महसूस हुआ तो फ़ौरन आंखें खोलकर देखा तो मुनज़्ज़ा अपने खुबरू बेटे को मुस्कुराता देखा, खुद भी मुस्कुराकर इसके बालों में उंगलियां चला रही थी। मम्मी आई रियली लव यू, अपने बालों में चलता हाथ थाम कर लबों से लगाते वारिस ने मोहब्बत से कहा और अपना सर इनकी गोद में रख लिया। लव यू टू मामा की जान, वारिस की पेशानी को चुमकर मुनज़्ज़ा ने कहा। वैसे ये लफ्ज़ मेरे लिए ही था ना। मुनज़्ज़ा मुस्कुराहट दबाकर बोली, जिस पर वारिस ने सवालिया नज़र से इन्हें देखा। कौन से लफ्ज़? वारिस ने पूछा। यही, लव यू वाले। वारिस इनकी बात पर इनके रूबरू होकर बैठ गया। बिल्कुल मामा, आप ही के लिए ही हैं, क्या आपको यकीन नहीं? वारिस ने इनके हाथ थाम कर पूछा। मुझे अपने बेटे की मोहब्बत में कोई शक नहीं। मुझे देखने पर जो मुस्कुराहट मेरे वारिस के लबों पर आती है वो यह मुस्कुराहट नहीं है, क्योंकि इस खूबसूरत सी मुस्कुराहट में एक नयापन है, खूबसूरत से जज्बात एहसासात टाइप। यानी वारिस खुद भी समझ नहीं पाता कि मुनज़्ज़ा क्या कह रही थी। यानी कि ये जज्बात एहसासात इसके लिए हैं जिन्हें सोच कर ये प्यारी सी मुस्कुराहट ने आपके लबों का अहाता किया हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा मामा आपकी बात को, वारिस कन्फ्यूज सन को देखते हुए बोला। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई सनफ़े नाज़ुक है जिन्हें आप पसंद करते हैं? मुनज़्ज़ा के पूछने पर वारिस अपना चेहरा झुका गया। नहीं मम्मा, आज से पहले तो ऐसा कोई नहीं था, लेकिन आज जैसे यूनिवर्सिटी में देखा तो बहुत अजीब फ़ील हुआ। मतलब कि इसकी पूरी शख्सियत ही बहुत मुख्तलिफ है। बहुत अजीब सी लड़की है वो, बात पे बात घबरा जाती है और ज़्यादा बोलती नहीं है। मेरी ज़रा सी बातों का भी कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। शायद इसलिए मैं इसलिए सोच रहा हूँ। वारिस एक ही से कैफियत में कहता हुआ आखिर में सवाल पूछने लगा, जिस पर मुनज़्ज़ा मुस्कुरा दी। यानी वो लड़की पहली जैसी है? इसे देखकर पहली का ही गुमान होता है। वारिस की नज़रों के सामने सकी का चेहरा घुमा तो मुस्कुरा कर बोला,
اور ذات ہے یہی پہلی جسے آج تک کوئی مرد سمجھ ہی نہ پایا، لیکن تم تو پھر ابھی انمیچیور ہو تو کیسے سمجھ پاؤ گے؟ بس اتنا یاد رکھنا کہ آپ اپنی ماما کا غرور اور ان کا مان ہے، ان کی زندگی کی اول اور آخر خوشی۔ منظر کی بات پر وارث محض مسکرا دیا تھا، واقعی ان کی ماں بہت بڑا سچ بتا رہی تھی۔ میں کوشش کروں گا ماما، آپ کبھی بھی میری وجہ سے شرمندہ نہ ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی بات ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ وارث نے ان کے ہاتھ تھام کر محبت سے کہا تھا، جس سے منزہ بھی مسکراتی۔ بشیر بابا کی موت کو 2 دن ہو گئے تھے، دماغ میں گولی لگنے کے باعث وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ ساتھ میں 2 اور گارڈ جہاں بھاگ ہوئے اور 2 بری طریقے سے زخمی، لیکن سچ شکر تھا کہ سکی اور ادا کو معمولی چوٹیں ہی آئی تھیں۔ بشیر بابا کی موت پہ سکی بالکل خاموش سی ہو گئی تھی، کہتی بھی تو کیا، کس سے اپنا غم بانٹتی؟ اس دنیا میں ایک باپ ہی تو تھا جو اس کے دل کی بات بنا کہے سمجھ لیتا تھا۔ واحد سرپرست کے اس دنیا سے چلے جانا سکی کی جان لبوں تک لے آیا تھا، ویسی ہی حالت ادا کی تھی۔ اس سارے واقعے سے وہ اس حد تک تو خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کسی سے بھی بات نہ کرتی۔ دوسرا بشیر بابا اس کی حد درجہ اٹیچمنٹ کے زیر اثر ان کا چلے جانا ادا کے لیے بھی ذہنی اذیت سے گزرنے کا مرحلہ تھا، لیکن اپنے خوف اور اس کمی پر اس نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکی کو بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ سکی ادا کے ہی کمرے میں تھی جبکہ احمد صاحب باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے جب ان کا موبائل بجنا شروع ہوا۔ ہیلو! انجان نمبر دیکھ کر احمد صاحب نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ جسٹس صاحب کیسے ہیں آپ؟ اسپیکر سے غیر شناختہ آواز سن رہی تھی۔ کون؟ احمد صاحب نے جھپٹے سے اسکرین کو دیکھ کر کہا۔ آپ کا اور آپ کی بیٹی کا خیر خواہ۔ دوسری جانب سے اطمینان بھری آواز آئی، تم جو بھی ہے مدعے پر آؤ۔ احمد صاحب نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، تو لیجیے مدعے پر آ جاتا ہے۔ دوسری جان شخص شاید اسی بات کا انتظار کرتا فٹ سے بولا، آپ کی بیٹی اور اس کے ڈرائیور یعنی بشیر کے ساتھ ساتھ سائقہ اور ثاقب کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، محض ایک 5 منٹ کا شارٹ ڈیمو تھا۔ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو اس سے بھی زیادہ سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں، اس لیے ہماری بات کو اہمیت دیجیے اور اس کیس کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں، انتہائی شفافیت سے کہا گیا۔ اور اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو؟ احمد صاحب کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ تو گراہک سودا صرف بیچنے کو بےقرار بیٹھے ہیں، لہجے میں استحال سمیت کہا گیا، اور کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، جبکہ احمد صاحب خود کو پرسکون کرنے لگا اور ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہوئے ایک آئی جی طاہا کا نمبر ڈائل کرنے کے بعد کچھ کہا۔ اگلے 30 منٹ کے اندر اندر آئی جی صاحب ان کے پاس انہی کے ساتھ لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بشیر بابا کا سن کر بہت افسوس ہوا، ساتھ ہی ساتھ سکی اور ادا بیٹی کے ساتھ پیش آئے حادثے پر بھی بہت افسوس ہوا۔ میں آنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کے پیش نظر نہ آ سکا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون کر سکتا ہے؟ صفیہ سائقہ کے کیس کی وجہ سے؟ آئی جی صاحب نے تعجب سے کہا، میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا طاہا۔ احمد صاحب کے لہجے میں جھلکتی پریشانی آئی جی صاحب کو تشویش میں مبتلا کر گئی تھی۔ کیا ہوا احمد صاحب؟ پریشان لگ رہے ہیں؟ آئی جی صاحب سنجیدگی سے ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ سائقہ زیادتی کیس کی کتنی پروگریس ہوئی ہے؟ مظلومہ کے ساتھ ہوئی زیادتی کے دونوں مجرم ہماری گرفت میں ہیں، ایک مجرم کا دوست یعنی طلحہ جس نے یہ غلط کام کرنے پر بھڑکایا، اور دوسرا زبیر جس نے یہ غلط فعل سر انجام دیا ہے۔ ہمارے پاس ڈی این اے رپورٹ، طلحہ کا بیان، حویلی کی ملازمہ کا بیان، خود زبیر کے اعتراف جرم جیسے ثبوت موجود ہیں جو اس کیس کو جیتنے کی مکمل گارنٹی دیتے ہیں۔ آئی جی صاحب نے مکمل یقین دہانی کروائی، جس پر احمد صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ اور اس کیس کا وکیل کون ہے؟ مطلب سائقہ کا وکیل کون ہے؟ کون لڑ رہا ہے یہ کیس؟ کچھ سوچتے ہوئے احمد صاحب بولے، ایماندار وکیل ہے، اتنا کہ اپنی جان دے سکتا ہے لیکن ظلم کو دبا نہیں سکتا۔ آئی جی صاحب نے ان کی بات کا مطلب سمجھتے ان کی پریشانی کو دور کیا تھا۔ پھر میری فکر بے جا نہیں ہے؟ احمد صاحب نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ آئی جی صاحب ان کی باتوں الجھ گئے تھے۔ ان کی الجھن کو دور کرتے ہوئے احمد صاحب نے ساری بات ان کے گوش گزار دی، جس پر آئی جی صاحب بھی حیران پریشان ہو گئے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ ایک طرف میرا ضمیر ہے جو کہتا ہے عدل سے کام لو، اور دوسری طرف میرا دل کہتا ہے ان کی بات مان لو، کیونکہ ادا میری ایک ہی بیٹی ہے، میرے خاندان کا واحد چراغ اور گلاب، جسے میں چاہ کر بھی گنوا نہیں سکتا۔ ادا میری زندگی بھر کی جمع پونجی، میرا کل سرمایہ ہے، میں کیا کروں؟ احمد صاحب کہتے ہوئے ابھی دا ہو گئے، ایک باپ کے لیے ساری زندگی کمائی اس کی اولاد ہی ہوتی ہے، اور اولاد کا کھونے کا ڈر ہر ڈر اور خوف سے مبرا ہوتا ہے۔ احمد آپ فکر نہ کریں، ادا میری بھی بیٹی ہے، ان کی حفاظت میرے ذمے۔ آئی جی صاحب کی بات احمد صاحب کے اندر تک اترتا سکون ان کے چہرے پر سے عیاں ہو رہا تھا۔ سکی کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی، جس میں ادا کا بھرپور ہاتھ تھا۔ سکی کی زندگی میں موجود تلخیاں ادا کی کھنکتی ہنسی سے کافی حد تک کم ہو گئی تھیں، اب وہ بھی ادا سے مانوس ہو گئی تھی، لیکن احمد صاحب کے ایک فیصلے پر جہاں سکی مصلیحت کو سمجھ گئی تھی، وہیں پر ادا حد درجہ حیران ہوئی، ساتھ ساتھ احمد صاحب سے خفا بھی ہوئی، لیکن ممتاز بیگم کے بھرپور انداز میں سمجھانے پر جلد ہی راضی ہو گئی۔ گھر میں رہتے ہوئے اور سکی کے چکے جانے سے ادا کافی بور ہو گئی تھی، اس لیے شام کی چائے بنانے کی کچن میں پہنچ گئی۔
चाय बनाने के बाद ट्रे में चाय के साथ लौज़मात रखते हुए ट्रे उठाए बाहर लॉन में चली आई। कहाँ अहमद साहब पहले से बैठे हुए थे, जिनके पास चौकीदार खड़ा किसी बात की इजाज़त ले रहा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, अदा ने ट्रे मेज़ पर रखते हुए मुस्कुरा कर कहा। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, तबीयत ठीक है? अहमद साहब हाथ में पकड़ी फाइल्स को एक जानिब रखते हुए खुशकुन लहजे में बोले। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, हम ठीक हैं, आप बताएं? सर पर पैर लेते हुए अदा ने भी खनकते लहजे में कहा। सलाम साहब। इससे पहले कि अहमद गायब जवाब देते तभी एक आदमी की आवाज़ पर अदा और अहमद साहब ने इसकी जानिब देखा, जो रफ से ओलिए में कंधों पर चादर डाले क्लीन शेव किए इन्हीं की तरफ मुतवज्जा था। जबकि अहमद साहब की नज़र में सताइश और अदा की नज़र में कन्फ्यूज़न ये इस शख्स को देख रही थी, जिसका चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। वालेकुम सलाम, बैठो अदा, आप चाय सर्व करें। अहमद साहब ने शख्स को कहते हुए अदा से कहा तो बेख्याली में सर हिला गए। शुक्रिया साहब। वो शख्स कहता हुआ चेयर पर बैठ गया, जबकि अदा मेज़ के पास नीचे बैठी कप चाय उंडल रही थी। इस शख्स को चाय देने के लिए जैसे ही इसकी तरफ कप किया, इसने एक नज़र अदा को देखा। अदा तो पहले ही से देख रही थी। इसके यूँ देखने पर अदा की बुरी आंखों में शनासाई उभरी थी तो नज़रें हैरानी का बाइस फटी थी। इस शख्स ने जैसी अदा की नज़र में शनासाई देखी, फ़ौरन नज़रों का जाविया बदलते चाय का कप पकड़ लिया। इसके कप पकड़ने पर अदा भी होश में और अहमद साहब को चाय थमाकर वहाँ से चली गई। और सुना अब्दुल कैसा है? आईजी साहब ने काम की नोयत बता दी थी। अहमद साहब चाय का सब लेते हुए बोले थे। जी अल्लाह का शुक्र है, और जी हाँ साहब ने बता दिया है। अब्दुल ने बताया। और लाइसेंस वगैरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी नहीं, सब ठीक है, अब्दुल ने कप को मेज़ मेज़ पर रखकर कहा। आईजी साहब ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने वादे पे खरे उतरोगे। अहमद साहब के चेहरे पे मुतमईनपन था। जी साहब जी, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा और आपको कम से कम शिकायत का मौका मिलेगा। अब्दुल ने भरपूर अंदाज में इनको तसल्ली करवाई थी, जिस पर अहमद साहब मज़ीद पुरसुकून हो गए थे। तो फिर कब से ज्वाइन कर रहे हो? इंशाल्लाह सुबह ही, अब्दुल ने कहा। तो फिर ठीक है, अपने साजो सामान के साथ आज ही यहाँ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि अदा की पढ़ाई का लॉस हो रहा है। अहमद साहब की बात पर अब्दुल पुरजोश नज़रों से अक्सर इस बात में हिला गया। वारिस अभी भी यूनिवर्सिटी से आया ही था कि मुनज़्ज़ा के कमरे से बातों की आवाज़ पर इनके कमरे की तरफ बढ़ा। वारिस ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, हाथ हैंडल पर ही रखा रह गया, जबकि आंखें हैरत और इस्तफजार के मारे फटी की फटी ही रह गईं, क्योंकि सामने सकी मुनज़्ज़ा से बातों में मौत थी। और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जैसे ही सकी ने देखा तो उसकी हालत भी वारिस से मुख्तलिफ नहीं थी। वारिस अंदर तो आ जाओ, वहाँ क्यों खड़े हो गए? मुनज़्ज़ा इसे देख कर कहा। इनकी बात पर दोनों जो होश में आया। वारिस ने इसकी मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए आंखें सख्ती से बंद करके खोली और गहरी सांस लेता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, वारिस ने सोफे पर बैठते हुए सलाम किया, जबकि सकी मुनज़्ज़ा के पास बेड पर ही बैठी हुई थी। वालेकुम सलाम वारिस, ये एक बहुत प्यारी लड़की सायका यानी सकी, और साकी ये मेरा छोटा बेटा वारिस। मुनज़्ज़ा ने दोनों की हैरत को महसूस करके नज़रअंदाज किया और दोनों का तारुफ करवाया। कैसी हैं आप? वारिस का लहजा अभी हैरत लिए हुआ था कि सायका इसके घर में कैसे, लेकिन अपनी इस हैरत पर काबू करता हुआ नरमी से बोला। सही हूँ, सकी भी हैरत पर काबू पा सकते हुए बोली थी। मैंने आपकी खैरियत दरियाफ़्त की है, कोई सवाल नहीं पूछा। हैरत कहीं गायब हो गई थी, तभी वारिस ने अपनी शरारती टोन में आता हुआ बोला। मैं ठीक हूँ सकी। इसकी बात पर खामोश हो गई, फिर लहजे को नरम रखते हुए बोली। सकी बेटा, आप जाओ रेस्ट करो, फिर इंशाल्लाह शाम में इकट्ठा चाय पियेंगे। मुनज़्ज़ा का कहना था, जिस पर सकी अमल करते हुए फ़ौरन वहाँ से निकलकर दूसरे रूम में आई थी। अहमद साहब के कहने पर एसपी अब्दुल कवी के यहाँ तब तक रुकी थी जब तक ये केस किसी फैसले तक नहीं पहुँच पा जाता। तुम्हें खैरियत है? इतना फ्री किस खुशी में हो रहे हो तुम सकी के साथ? सकी के जाते ही मुनस अपने बेटे से बोली, जो सकी के जाने के बाद अभी दरवाजे को घूर रहा था, जबकि लबों पर मुस्कुराहट बरकरार थी। नहीं तो फ्री तो नहीं हुआ, बस फॉर्मली बात कर रहा था। आपको बुरा लगा? वारिस इनके पास बेड पर जाते हुए बोला। सकी का ताल्लुक गाँव से, और वारिस और वहाँ किसी लड़के के साथ यूँ बात करना मयूब समझा जाता है। पता नहीं इसने कैसा महसूस किया होगा, इसलिए से बात किया करो, लेकिन मजाक एक हद में रहकर करना। वो हमारे घर कुछ दिनों की मेहमान है और मैं नहीं चाहती वो एक लम्हा भी बुरा महसूस करे। ओके मम्मा, आपकी नसीहत मैंने पल्लू से बांध ली है, इस पर अमल करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे बहुत भूख लगी है तो प्लीज़ खाना खिला दें। वारिस इनकी बात का मान रखते हुए बोला, और साथ ही अपनी भूख का नारा लगाया तो मुनज़्ज़ा इसके सर पर हाथ रखकर किचन की जानिब चल दी, जबकि वारिस सकी का यूँ अपने घर में रहने का मकसद समझने से कासिर रहा था। लेकिन जो भी था, सकी इसकी आंखों के सामने थी, और ये किसी मुआवजे से कम नहीं था, क्योंकि वो यूनी में अदा से सकी के मुतालिक मालूमात लेने का इरादा कर चुका था। पर अदा के साथ हुए हादसे की वजह से वो यूं ही नहीं आई, तो वारिस अपना फुल वक्त के लिए इरादा मुलतवी कर चुका था। लेकिन इसे क्या मालूम था, जिस लड़की के मुतालिक वो मालूमात रखने का ख्वाह था, वही लड़की इसके घर में मौजूद थी।
अदा बहुत खुश थी क्योंकि वो इतने दिनों बाद यूनिवर्सिटी जा रही थी। स्किन कलर की शर्ट के नीचे मैरून रंग का खुला सा ट्राउज़र पहने, मैरून दुपट्टा शानों पे अच्छे से फैलाए, कमर तक आते लंबे बालों को खुला छोड़े नाश्ता करने के बाद पोर्च की जानी पाई जहाँ पहले से ही गाड़ी मौजूद थी, और गाड़ी से टेक लगाए अब्दुल घर के दरवाजे से बाहर आती अदा पर बेसख्ता सी गहरी नज़र जमाए मुँह इंतज़ार था। इन अदा ने खुद पर इसी गहरी नज़रों को महसूस करते हुए मुँह अचकाकर इसे देखा तो अब्दुल ने जल्दी जल्दी से अपनी नज़रें घुमाई और ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया, जबकि अदा सीने पर हाथ बांधे इसकी कार्रवाइयाँ देख रही थी। इसके बैठने पर खामोशी से बाहर खड़ी रही। जब अब्दुल ने गाड़ी से बाहर इसकी मौजूदगी को देखा तो गहरी सांस करता हुआ गाड़ी से बाहर निकला, घूमकर इसकी जानिब दरवाज़ा खोला। बशीर बाबा हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खोला करते थे क्योंकि इन्हें खोलने की इजाज़त हम नहीं देते थे, लेकिन आपके होते हुए हमें दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। बैठने से पहले अदा ने इसे पावर करवाना ज़रूरी समझा था, जिस पर अब्दुल ने बामुश्किल सर को इस्पात में चमनश दी और दरवाज़ा बंद करते हुए ड्राइविंग सीट पर संभाल चुका था। यूनिवर्सिटी में सभी क्लास टीचर फेलोज ने इसके साथ पेश आए हादसे पर इज़हार अफसोस किया था। खासकर मारूफ और वारिस ने तो इस सारे पूरे वाक़ये की तफसील भी पूछ डाली थी, लेकिन अदा को तहकीक के केस की हसासियत का अंदाज़ा था। तभी बस चजीदा चीदे जुमलों में इन्हें हादसे का पेश लफ्ज़ बताया। सकी ने वारिस से सकी की खैरियत भी पूछी और उसका ख्याल रखने को भी बोला, तो वारिस ने इसे भरपूर यकीन दहानी करवाई कि वो फ़िक्र ना करे। लेकिन बातों बातों में वारिस ने इससे सकी के हवाले से पूछ भी लिया, लेकिन अदा ने झूठ बोलने की बजाय साफ लफ्ज़ों में इसे इनकार कर दिया, सिवाय इसके कि सकी एक बहुत अच्छी लड़की है, बेशक एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन खुले दिल साफ़ और साफ दिल की हामिल है। तो वारिस भी मसलतन खामोश हो गया था। वापसी पे गाड़ी में हूँ खामोशी छाई हुई थी और अदा को खामोशी से सख्त चिढ़ थी, इसलिए वक्त को गुजारने के लिए इसने अब्दुल से बात करने का सोचा। वैसे आपका नाम क्या है? अदा के सवाल पर अब्दुल ने चौंक कर बैक व्यू मिरर से इसे देखा, जो शायद सवालिया नज़रों से इसे देख रही थी। अब्दुल अब्दुल से संजीदगी से जवाब दिया, पढ़े हुए हो? मतलब एजुकेशन कितनी है आपकी? मैट्रिक, मुख्तसर जवाब में अब्दुल ने कहा। साइंस या आर्ट्स में? एक और सवाल अदा की जानिब से आया। साइंस में? ओह, फिर तो आपको पढ़ना चाहिए था ना आगे। अदा के लहजे में यकदम छाई फ़िक्र को अब्दुल ने भाली महसूस की थी। वसाइल नहीं थे, लेकिन अदा की फ़िक्र को किसी भी खाते में लाए बगैर संजीदगी से जवाब दिया। आपकी फ़ैमिली है? जी। कौन-कौन है? अदा को इश्तियाक हुआ। मैं, अम्मी और भाई। इस मामले में आप लकी हैं, कम से कम कोई तो है जिससे आप हर बात कर सकते हैं। अदा बुझी हुई आवाज़ में बोली, आँखें मूंद कर सर को सीट की पूँछ से लगा रही है, जबकि इसके लहजे में छाई खालीपन को महसूस करते हुए अब्दुल ने बैक व्यू मिरर से इसके चेहरे को देखा और सर झटक कर ड्राइविंग पर तवज्जो को मरकूज़ करने लगा। रात के खाने की मेज़ पर कवि, वारिस, मुनज़्ज़ा और सकी भी मौजूद थे, जो खामोशी से अपनी प्लेट को घूर रही थी और खाकम क्या हुआ सायका? अगर आप यहाँ खाना खाने में बेचैनी महसूस करें तो कमरे में खा लीजिए, कोई मसला नहीं है। कवि ने इसकी ज़हनी तौर पर खैर मौजूदगी को महसूस करते हुए कहा, तो मुन्नज़्ज़ा के साथ साथ वारिस ने भी इसे देखा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबकी नज़रें खुद पर मरकूज़ होते देखकर सकी फ़ौरन से बोली, नहीं भाई, सकी क्यों बेचैनी महसूस करेगी? हम कौन सा गैर हैं, एक ही घर के फ़र्द हैं। क्यों सकी? वारिस ने जल्दी से इसकी साइड ली तो कवि ने आंखें छोटी किए से घूरा। मामा ने सायका की बजाय सकी के नाम से तारुफ करवाया, इसलिए तो पुकारा रहा हूँ। क्यों सकी, आपको कोई मसला है मेरे इस तरह पुकारने से? वारिस ने अचानक ही सकी को मुखातिब कर लिया, जिस पर वो पूरी तरह कन्फ्यूज़ होते हुए नफ़ी में सर हिला गई। देखा भाई, सकी को कोई मसला नहीं है। वारिस, मुनज़्ज़ब इसके यूँ लड़कियों की तरह बोलने पर टोक बैठी थी। वारिस, मैं बात कर रहा हूँ। कवि ने भी इसे खामोश रहने का इशारा किया, जिस पर वारिस का मुँह लटक गया। सायका, कोई मसला है यहाँ पर? कवि का लहजा इंतहाई नरम था, जिस पर सकी की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई थी। नहीं नहीं भाई, कोई मसला नहीं है, मैं ठीक हूँ। नमी को पलकों की चंपी से पीछे धकेलते हुए सकी नरम से मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोली थी, अगर कोई मसला नहीं तो मिजाज खुशगवार बनाकर खाना ख़त्म करें और एक अच्छी सी चाय बनाकर स्टडी में मेरे लिए लेकर आएँ। मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। सकी के सर पर हाथ रखते हुए कवि ने स्टडी की जानिब इशारा करते हुए कहा और चला गया, जबकि सकी ने सर इस्बात में हिलाया। मुन्नज़्ज़ा के खाने की तरफ मुतवज्जह करने पर वो खाना खाने लगी, जबकि वारिस अभी तक इसे नाराज़ सी नज़रों से देख रहा था और इस बात से सकीला इल्म नहीं थी। रात के खाने के बाद सकी कवि के लिए किचन में चाय बना रही थी, जब वारिस किचन में दाखिल हुआ। स्लिप से कमर टकाए, सीने पर हाथ बांधे खामोश नजरों से सकी को धूप में पत्ती डालते हुए देखने लगा।
سکی نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، لیکن کوئی تاثر دیے بغیر اپنے کام میں مشغول رہی۔ سکی، میری کوئی بات بری لگی ہے آپ کو؟ وارث سے زیادہ دیر اس کا نظر انداز کرنا ہضم نہیں ہوا تو پوچھ لیا۔ سکی اس کے سوال پر خاموش ہی رہی۔ سکی، میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں یار، میری بات کا جواب تو دے دیں۔ وارث اس کے نظر انداز کرنے پہ تلمنا اٹھا۔ دیکھیں، مجھے کسی بات کا جواب نہیں دینا، مہربانی فرما کر میرا نام سائیکہ لیا کریں، اور میں آپ کے گھر کسی مجبوری کے تحت رہ رہی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے بے تکلف ہو کر بات کریں۔ کپ میں چائے ڈلتے ہوئے سکی سنجیدگی سے بولی تھی، ٹھیک ہے، میں بے تکلف نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ اس گھر کی فرد ہیں۔ بے شک آپ تھوڑے عرصے کے لیے یہاں رہیں گی، لیکن اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر ایزی ہو کر رہیں۔ کسی بھی معاملے میں آپ سے کوئی روک ٹوک، کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ وارث نے بھی سنجیدگی کا جواب سنجیدہ انداز میں دیا تو سکی سے دیکھنے لگی۔ لیکن میں آپ کو سائیکہ نہیں بلکہ سکی کہہ کر پکارنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری مما نے آپ کا تعارف سکی کے نام سے کروایا، اور اتنا تو حق بھی بنتا ہے۔ وارث نے جس انداز میں کہا، سکی کے لبوں کے کنارے سے مسکراہٹ پھوٹی تھی، لیکن صاف انداز میں دباتے ہوئے چائے ٹرے میں رکھتی کچن سے نکل گئی، جبکہ وارث نے اس کی پشت کو دیکھ کر ایک گہری سانس خارج کی۔ سکی جیسے ہی اسٹڈی روم میں داخل تو کبھی چیئر پر بیٹھا کسی فائل کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ سکی کے اندر داخل ہونے پر مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چائے کپ ٹرے میں سے اٹھا لیا۔ یہاں رہنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے کبھی نے سکی سے پوچھا، جو اپنے ہاتھوں کو رگڑتی نفی میں سر ہلا گئی۔ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت تو مجھے یا ماما کو بنا کسی جھجک کے بنا بتا دینا۔ اول تو مما کسی چیز کی کمی آنے ہی نہیں دیں گی، لیکن پھر بھی آپ میری بہن ہو اور اپنی بہن کی ہر کمی کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے گھبرانا ہی شرمانا نہیں ہے، بالکل بے تکلف ہو کر پورے حق سے ہر چیز کی ڈیمانڈ کرنی ہے۔ کبھی نے انتہائی ہر خلوص اور نرمی لیے لہجے میں سکی کو اپنائیت سے کہا، جس پر سکی کی آنکھوں میں نمی چمک اٹھی۔ کیا ہوا سائیکہ، آپ کو کوئی بات بری لگ گئی ہے یا کوئی یہاں رہنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر کبھی فکر کے سنگ بولا، جس پر سکی کی آنکھوں میں گہری نمی رخسار پر بہہ نکلی۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، منزہ خالہ بہت اچھی ہیں اور آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ آنسو صاف کرتے سکی نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کو وارث کی کوئی بات بری لگی تو دیکھیں، وہ تھوڑا سا شرارتی ہے، میں اسے سمجھا دوں گا، وہ آپ سے بات تو دور کی بات آئندہ آپ کے سامنے بھی نہیں آئے گا۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر کبھی شاید یہی سمجھا تھا، اس لیے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ اٹھا، نہیں نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے بس اپنی محرومی پر رونا آ گیا۔ بھائی اور بہن نہیں تھے، میرے اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی، اور وقت نے کیسا داغا دیا، مجھے وہ ماں باپ ہی نہیں رہے جو مجھے خود سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ سکی کی آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ سکی، میری بھی کوئی بہن نہیں، اور اپنی 27 سالہ زندگی میں نے اس رشتے کی اہمیت کو بہت محسوس کیا ہے، بلکہ زندگی میں ایسی خواہش نہیں جو پوری نہیں ہوئی، سوائے اس خواہش کے اور دیکھو نا، اللہ پاک نے تمہاری صورت میں مجھے ایک پیاری سی بہن دے دی۔ کبھی نے سکی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو کبھی کو دیکھ کر ہی رہ گئی۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بہن مجھ پر روب جمائے، اپنی ہر خواہش کو ضد بنا کر میرے سامنے پیش کرے، آدھی رات کو مجھ سے سردی میں آئس کریم کھانے کی فرمائش کرو، اور میں بہت سی باتیں سنا کر اس ضد کو پورا کروں، میری بالکل ایسی چھوٹی سی گڑیا بن جاؤ پلیز۔ کبھی اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا اپنی چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے کی فرمائش کر رہا تھا، لیکن میری حقیقت، سکی کے سوال پر کبھی نے اس کی طرف دیکھا، آج سے تمہاری یہی حقیقت ہے کہ تم ایس پی عبدالقوی کی چھوٹی بہن ہو، اور میری بہن یعنی میری عزت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو آنکھیں نوچ ڈالوں گا اس کی۔ کبھی کے چہرے پہ سخت تاثر آتا ہے، جنہیں دیکھا سکی نے نم ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ خالہ کو تو حقیقت بتا دی، لیکن وارث، جب اس کیس کو عدالتی طریقے سے ہم جیتیں گے تو کسی کو بھی یہ بتانے کا فائدہ میں محسوس نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی میرا چھوٹا بھائی کیوں نہ ہو، اس سے میری بہن کی کردار پہ حرف آئے گا جو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آپ نہیں جانتے اس رشتے کے لیے میں کتنا ترسی ہوں، بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، ان کے سر کی ردا ہوتے ہیں جو بہن کے وجود کو ڈھانپ دیتی ہے۔ کبھی جیسے اس کے پاس بیٹھا، سکی فوراً کے سینے پر سر رکھ کر سسک اٹھی تھی۔ کبھی نے اس کے بھائی ہونے والے ایمان بخش رکھتے ہوئے احسار مضبوط کر لیا تھا، میرا وعدہ ہے تم سے اس مان کو یوں سلامت ہی رکھوں گا، اور تمہارے سر کی ردا پر کسی کی نظر تک نہیں اٹھے گی۔ کبھی کے مان بھرے لفظ لہجے پہ سکی مزید کچھ بھی بولے بغیر کبھی کی باتوں پہ حرف بحرف یقین کی مہر لگاتے ہوئے کتنے عرصے سے جمع غبار نکالنے لگی، اور کبھی بھی خاموشی سے اس کی کمر کو سہلاتا رہا تھا۔ عدالت میں پیشیوں کا سلسلہ جاری ہوا، اور ساتھ ساتھ زبیر کو رہائی دلوانے کے لیے عمر نے سر توڑ کوشش شروع کر دی۔ جھوٹا وکیل، چھوٹے گواہ، جھوٹی ڈی این اے رپورٹس، رشوت پر بنانے والی اور پیسوں کو پانی کی طرح بہا کر زبیر کو آزاد کروانا چاہا، لیکن سائیکہ کا وکیل، جسے جسٹس احمد منصفر علی نے ہائر کیا تھا، وہ ایمانداری سے مخالف کے اونچے ہتھکنڈوں سے اللہ کا نام لیتا ہوا بآسانی نکل آتا، کیونکہ وہ سب سچ کے ساتھ تھے، اور سچائی چاہے جھوٹ کی تہہ میں جتنی مرضی چھپی ہو، ایک نہ ایک دن سامنے آ کر رہتی ہے۔
لیے زبیر قصوروار ثابت ہو گیا تھا، جس میں طلحہ بھی اس کے گناہ میں برابر کا شریک ٹھہرا، لیکن فیصلہ کرنے کے لیے عدالتی طور پر ہی 2 ہفتے کا وقت دے دیا گیا تھا۔ یونیورسٹی سے آف ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا، اور ایسا پہلی بار ہی ہوا کہ ادا کو مسلسل 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا ہوں۔ اس لیے غصے کو ضبط کرتے ہوئے گیٹ کے اندر ہی سیمنٹ کے بنے بلاک پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے گارڈز بیچارے بھی یونیورسٹی کے باہر بے چینی سے عبدالنامی والا کا انتظار کر رہے تھے کہ گاڑی کا ہارن سنائی دیا، اور 1-2 منٹ میں ہی ادا گارڈ یونی کے گیٹ سے اندر داخل اور عبدل کے آنے کی نوید سنائی۔ اتنی لیٹ کیوں آئے ہیں آپ؟ اور ادا جیسی گاڑی کے پاس آئی تو عبدل سے سنجیدگی سے بولی، جبکہ عبدل اس کے تپتے چہرے کو آنکھیں چوٹی کے دیکھ رہا تھا، جو دھوپ میں ہی ٹماٹر سے چمکتا رہا تھا۔ گاڑی میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا، اسے ٹھیک کروانے میں ہی دیر ہوئی ہے۔ عبدل نے اپنا رخ بیک ڈور کو کھولنے میں بدلا۔ بہت بری بات ہے، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ انتظار کس چڑیا کا نام ہے، کبھی کرنا پڑے تو معلوم ہوا، پھر آپ ہم سے پوچھیں۔ ادا کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے تلخ ہوا تھا۔ معزز خواہاں دوبارہ نہیں ہوگا، عبدل نے مصلحت پسندی سے کہا تو ادا سر کو جھٹک کر اندر بیٹھ گئی، اور عبدل گارڈز کو اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، جبکہ گاڑی میں بیٹھتے ہی ادا تو سر کو سیٹ لگائے آنکھیں موند گئی، اور عبدل کو ایک نظر اس کے مرر میں نظر آتے عکس کو دیکھا انہماک سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ جناب معزز خان کی طرف سے ایسے ایسے دلائل، ثبوت اور گواہ پیش کیے گئے جنہیں دیکھ کر سن کر میں خود بھی وردہ حیرت میں ڈوب گیا، لیکن پھر بھی میں نے جان مار کر اس کیس کو لڑا، لیکن میری چالاکی، آپ کی دی رشوت، جھوٹے ثبوت، جھوٹے گواہ، جھوٹی رپورٹ کسی کام نہیں، اور ہم کیس بیتی طرح ہار رہے ہیں۔ لاہور شہر سے تھوڑی دور کی مسافت پر واقع ایک فارم ہاؤس کے لاؤنج میں عمیر کے سامنے نشست میں بیٹھا وکیل عدالت میں ہوئی کارروائی کو ایک مرتبہ پھر سے دہرا رہا تھا، اور عمیر اپنی 2 انگلیوں سے دونوں آنکھوں کے درمیان موجود جگہ کو دبا رہا تھا۔ اور جب یہ جیپ زبیر اور طلحہ کو عدالت لائی تھی، اس کے بارے میں پتہ کیا لاہور میں کس جگہ پر لے گئی انہیں؟ کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں، وہ ایس پی تھانے میں تو رکھنے سے رہا، اور سینٹرل جیل میں اثر سلوک رکھنے والا مجرم رکھنے پر وہ ایس پی 100 مرتبہ سوچے گا۔ عمیر نے لال آنکھوں سے وکیل کے ساتھ بیٹھتے اپنے ہی آدمی سے پوچھا۔ نہیں سائیں، عدالت میں صرف ایک ہی جیپ داخل نہیں ہوئی تھی، بلکہ عدالت کے 2 دروازوں سے ایک کے بعد 4 جیپ ایک ہی وقت میں داخل ہوئی تھی، اور ان 4 جیپ میں سے ہم کس جیپ کا پیچھا کرتے ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا، لیکن ہم نے ایک جیپ کا پیچھا کیا تھا جو ماڈل ٹاؤن میں کہیں گئی تھی۔ جب ہم نے چیک کیا تو اس میں زبیر سائیں نہیں تھے، عمیر کے آدمی نے بتایا، جس پر عمیر بامشکل علی ضبط کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہو گیا اور دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ٹہلنے لگا۔ اس کا مطلب ہم عدالت میں کیس پوری طرح ہار چکے ہیں۔ زبیر کو ہم آزاد کروا نہیں سکتے، کیونکہ اسے جس جگہ رکھا گیا ہمیں اس جگہ کے بارے میں نہیں معلوم۔ اس آفت یعنی سائقہ کو مروا نہیں سکتے کہ اس کا الزام بھی ہم پر آئے گا۔ اس جسٹس کو بلیک میل کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ پوری ایمانداری سے کیس کا فیصلہ سائقہ کے حق میں دے گا، تو پھر ہمارے پاس کیا بچا؟ اتنی محنت، اتنا پیسہ پانی کی طرح بہانے پر بھی اگر مجھے ہار ہی ملنی ہے تو اس ہار کو میں حویلی میں موجود سربراہی تخت پر شان سے بیٹھ کر اپنے بھائی کو اس کو سنا کر پا لیتا، اور تم گاؤں والوں کے سامنے انصاف کا خدا بن جاتا، اور دوسری جانب بھائی کو سزا سے بھی بچا لیتا۔ عمیر ٹہلتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا، اس کا اٹھتا مضبوطی سے ہر قدم اس کے تیش کی علامت تھا، جو ایک روپ سے زمین پر رکھ رہا تھا، جبکہ سوچتے ہوئے اپنی حکمت عملی پر 4 حروف بھیج رہا تھا۔ تو اب اگر سزا میرے مقدر میں لکھی ہے تو جیتنے میں اس سائے کو کبھی نہیں دوں گا، بلکہ ندامت کے انتہائی گڑھے میں پھینکوں گا کہ اپنے رب سے معافیا مانگتی پھرے گی تو نہیں ملے گی، کیونکہ ندامت کی معافی جب تک اس انسان سے مانگ نہ لی جائے جس کے ہم گناہ گار ہوتے ہیں تو رب بھی معاف نہیں کرتا۔ عمیر کے ذہن میں جو بدلے کی ترکیب چل رہی تھی، اگر اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ اپنی اسی حکمت عملی پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ اس وکیل اور اپنے خاص آدمی سے مل کر تانے بانے بننے لگا، کیونکہ جیت کا مزہ اس قدر عمیر کے اعصاب پہ سوار تھا کہ کسی صورت میں وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اور کیا ہم اندر آ جائیں؟ دروازہ کھولتے ہوئے منازع کو دیکھ ادا نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں بیٹا، لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ادا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے اندر آنے کا اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ منازع نے اس کی پہچان پوچھی۔ ادا، کتنا خوبصورت تحفہ ہے یہ کہ تم ہمارے اس غریب خانے میں تشریف لائیں۔ ادا کے بولنے سے پہلے وارث سیڑھیاں اترتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا اور آتے ہی بولنا شروع ہو گیا۔ ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اب ادا اس کے بولنے پر کنفیوز ہی ہو گئی، جس پر وارث اس کی کنفیوز صورت کو دیکھ کر ہنس دیا۔ مما، یہ ادا ہے، جسٹس احمد مصنف علی کی صاحبزادی اور میری بہت اچھی دوست بھی، اور ادا یہ ہے منازع، یعنی میری کیوٹ، خوبصورت اور ینگ سی مما۔ منازع کے گرد بازو پھیلاتے وارث مسکرا کر دونوں کو تعارف کروانے لگا، جس پر منازع نے مسکرا کر ادا کو دیکھا۔ وارث، ہم سوچتے تھے تم بہت فضول ہو، لیکن یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم حرف بہ حرف سچ بولے۔ تمہاری مما واقعی میں بہت کیوٹ اور خوبصورت ینگ ہے۔
अदा की सपना ये तो मुनज़्ज़ा मुस्कुराती थी, तभी लाउंज में सकी दाखिल और आते ही अदा से लपट गई। मुनज़्ज़ा इसके लिए चाय का इंतज़ाम करने चली गई, जबकि लाउंज में अदा, वारिस और सकी रह गए। कैसी हो अदा? सोफ़े में इसके बराबर बैठते सकी ने पूछा। हम बिल्कुल ठीक है, तुम सुनाओ कैसी हो और बहुत-बहुत मुबारक हो। हम तुम्हारी कामयाबी पर जितना खुश हैं इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। हम सकी बहुत खुश हैं हम, सच्ची और खरी खुशी के संग कहते हुए अदा ने सकी से इसका हाथ थाम कर कहा, जिस पर सकी मुतमईन सा गहरा साँस करते हुए हर इस बात में हिला गई। वैसे किस चीज़ की मुबारकबाद? वारिस भी इनकी गुफ्तगू सुन रहा था, तभी पूछे बगैर न रह सका। तो अदा ने सकी की जानिब देखा, जो सर को झुका गई, जिसका मतलब था वारिस इस सब के मुतालिक कुछ नहीं जानता। वो दरअसल सकी ने वो सकी ने कुकिंग क्लासेस लिया है, तो इसमें ये पास हो गई है। बस इसी को मुबारकबाद दे रहे थे हम। कोई बहाना, कोई अज़र तलाश करते हुए अदा ने बहुत मुश्किल से झूठ बोला। ओह अच्छा, तभी मैं कहूँ सकी इतना अच्छा और लज़ीज़ खाना कैसे बना लेती है? अब राज़ मालूम हुआ। गहरी नज़रों से सकी देखकर वारिस ने कहा। ओ ओह! अच्छा, तभी मैं कहूँ सकी इतना अच्छा और लज़ीज़ खाना कैसे बना लेती है, अब राज़ मालूम हुआ। गहरी नज़रों से सकी देखकर वारिस ने कहा, जिस पर अदा मुस्कुराकर सर हिला गई। मुबारक हो सकी, आपने तो बताया ही नहीं था इस बारे में। वारिस ने मुबारकबाद दी, जिस पर सकी ने सर को हिलाया। किसके साथ आई हो अदा? सकी ने बात बदलते हुए पूछा। अस्सलाम वालेकुम। अदा भी जवाब देना ही चाह रही थी, जब भारी कदमों के संग लाउंज में दाखिल होते कवि ने ऊँची आवाज़ में सलाम किया। वारिस और सकी ने सलाम का जवाब दिया, जबकि अदा सर झुका गई थी। शुक्र है भाई, बिल्कुल दुरुस्त मौके पर आए हैं। आप देखें तो कौन आया हमारे गरीब खाने पर? वही जो आपके नज़दीक नखरे वाली मोहतरमा थी। वारिस कवि के बराबर में खड़ा होकर बोला। तो कवि ने घूर कर इसे देखा, लेकिन अदा ने हैरत से वारिस के साथ खेले खूबरू मर्द को देखा, जिसने सीख के तारुफ के साथ रूबरू दूसरी मुलाकात थी। तो ये नखरे वाली मोहतरमा का लाक़ब कब मिला? सॉरी भाई, अच्छा ना, अब छोड़ें, तारुफ करवा देता हूँ। ये है अदा अहमद मुसन्नफ़ अली, यानी कि जस्टिस अहमद मुसन्नफ़ अली की अकलौती साहबज़ादी। और अदा ये है मेरे भाई अब्दुल कवी, यानी कि एसपी अब्दुल कवी। वारिस के साथ साथ कवि के इसे देखने पर अदा ने फ़ौरन हैरत और गुस्से को ज़ब्त करते हुए सर को इस्बात में हिलाया, जबकि कवि इसके एक-एक तासुर को देख रहा था। पुलिस वाला था और फेस एक्सप्रेशन को रीड करने में माहिर भी, तो कवि से अदा के तासुरात कैसे छुप सकते थे? और अदा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, कवि ने पुरतकुफ़ लहजे में कहा। सकी, तुमने पूछा ना कि हम किसके साथ आए, तो हमारा ड्राइवर अभी दस्तयाब नहीं था, तो बाबा ने अपने ड्राइवर और गार्ड के साथ भेज दिया। अदा की बात पर जहाँ सकी ने सर हिलाया, वहीं कवि ने आबरू उचकाकर इसे देखा, जो अपनी भूरी आँखों से इसे देख रही थी। देख लें भाई, इतने ऊँचे और फ़ेमस लोगों के साथ वाले ब्लॉक में जाने के लिए भी गार्ड्स को साथ ले जाना पड़ता है। वारिस ने अपनी पूरी आँखें खोलकर सर को नफ़ी में हिलाते हुए कहा, जिस पर कवि ने आँखें बंद करते हुए एक गहरा साँस लिया। हम इन गार्ड्स को लेकर नहीं चलते, क्योंकि हमें एक सादा और पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारने की ख्वाहिश है, लेकिन बाबा फ़ोर्स करते हैं, क्योंकि इनकी जैसी जॉब है तो वहाँ सिक्योरिटी का अमल दखल ज़्यादा है, बस इसलिए। अदा ने पुरसुकून व लहजे में कहा, जबकि कवि मज़ीद कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला गया, जबकि अदा, वारिस और सकी मुन्नज़्ज़ा के लाए हुए स्नैक्स के साथ भरपूर इंसाफ़ करते हुए बातों में मशगूल हो गए।